Good morning and welcome back for the next lecture on the engineering mechanics, that is unit number 6, kinetics of the particles. We have discussed some of the part from this lesson, and in the last lecture, last session, we had discussed about the Newton's laws of a linear motion and angular motion. After the discussion over the Newton's laws for the linear motion and angular motion, we have discussed about the D'Alembert's principle for a linear motion and angular motion. Okay. After that, we have discussed the torque, then central rotation also we have discussed about, then mass moment of inertia, that part also we have discussed, that is I is equals to mr square, it is second moment of mass about an axis of rotation. And then problems on central rotation, some of the part we have discussed, remaining part we will go for now. Okay, so we'll have the revision for the part which we have discussed last time. So as per the Newton's second law for the linear motion, we used to say that F is equals to ma, or if number of forces acting on the body, then a summation F minus summation F is equals to ma, or a resultant is there, then R is equals to me. That is the Newton's second law for the linear motion. Then the D'Alembert, the great scientist, had some rearrangements over the same. It means that the Newton said that if the object is in motion or the object is changing its motion due to the application of the force F, then that force F to have an change in state of the body must be equals to the inertia force of the body. त्यांनी काय सांगितलं होतं न्यूटन्सनी की फोर्स एफ जेवढा जर का अप्लाय केल्यानंतर ना बॉडीची पोझिशन बदलत असेल, रेस्ट मधून मोशन मध्ये येत असेल, तर तो फोर्स हा बरोबर एम ए एवढा असायला पाहिजे. किंवा त्यांनी काय म्हटलं की जर का बॉडी मोशन मध्ये असेल तर तिचा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कुणाला अप्लाय केलेल्या फोर्सला. म्हणजे एफ इज इक्वल्स टू एम व्ही बाय टी आहे, म्हणजेच काय आहे फी बाय टी म्हणजे ऍक्सलरेशन झालं, एम इंटू ए एवढं आहे, आणि नंबर ऑफ फोर्स असतील तर रिझल्टंट झाला. मग D'Alembertनी काय केलं तर त्यांना रिअरेंज केलं या टर्म्सना. मग त्यांनी काय म्हटलं की जर का एफ इज इक्वल्स टू एम ए आहे, ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहे, मग जर का मी हा एम ए लेफ्ट साइडला घेतला तर त्याची सम नेट झिरो यायला पाहिजे. कारण इथं काय सांगितलं की एफ इज इक्वल्स टू एम ए असं सांगितलं, म्हणजे याचा अर्थ काय की एफ मायनस एम ए हॅज टू बी झिरो. इट मीन्स दॅट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, then it will be in equilibrium with a inertia force acting on the body in opposite direction of a motion, or acceleration we can say. So whenever the acceleration is there, in that case, if the acceleration is in this direction, then the inertia force ma acts in the opposite direction of the motion. If a retardation is there, means we are applying the brakes, in that case that inertia force tries to maintain or helps to maintain the motion of the object. That is in case of retardation, it acts in the direction of a motion. Similarly, for the angular motion, the Newton has said that the external torque, if acting on the body, then it is equals to the I alpha. That is a angular moment we can say. Then if number of torques means what? Suppose that this is a circular disc or a ring is there and we are applying a force and it's a tangential direction. आपण tangentला काय केलं त्याच्या तर एक फोर्स लावला, एक रिंग, तर रिंगला आपली स्ट्रिंग आहे, ती स्ट्रिंग अशी रॅप केली, गुंडाळली, आणि तिचा काय केलं आपण फोर्स आपली ओढली. त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर याचं रोटेशन होणार आहे. याचं रोटेशन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा असेल आणि याचं ऍक्सलरेशन अल्फा एवढं असेल. व्हेलॉसिटी वाढत चाललेली आहे त्याच्यामुळे ऍक्सलरेशन वाढत जाईल. ओके, मग त्याच्यामुळे काय झालं की ह्या टँजेन्शियल फोर्समुळे या बॉडीला रोटेशन मिळालं, म्हणजे याची पुन्हा एकदा मुवमेंट तयार झाली, कुठे पर्यंत रोटेट व्हायला लागला. परंतु या मुवमेंटला आपण टॉर्क असं म्हणतो. टॉर्क इज इक्वल्स टू टँजेन्शियल फोर्स अप इंटू रेडियल डिस्टन्स आर असं म्हणतो. मग हे न्यूटन्सने असं सांगितलं की जर का अशी रोटेशन मिळत असेल तर तो टॉर्क जो आहे तो त्याच्या इनर्शिया फोर्स आय अल्फा जो असणार आहे, अँग्युलर इनर्शिया, त्याच्या एवढा असतो. मग न्यूटननी काय, D'Alembertने काय सांगितलं, इफ we will take that I alpha, or if you apply that I alpha in opposite direction of a motion, then in that case the object will be in a equilibrium, and that equilibrium is nothing but the dynamic equilibrium. So I alpha acts in the opposite direction of a acceleration to maintain the equilibrium of the object. Similarly, if the retardation is there, जर का रिटार्डेशन होत असेल म्हणजे काय की अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ती कमी कमी होत चालली आहे, कशा बरोबर, टाइम पिरियड बरोबर, तर त्या केसमध्ये जो इनर्शिया फोर्स जो आहे आय अल्फा, तो बरोबर तुमचं रिटार्डेशन जे असणार आहे, म्हणजे अल्फाचं रिटार्डेशन म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी कमी होतीये त्याच्या डिरेक्शन मध्येच ऍक्ट होतो. परंतु ऍक्सलरेशनच्या फेज मध्ये ऍक्सलरेशन जर का तुमचं क्लॉकवाईज असेल तर इनर्शिया अँटी क्लॉकवाईज ऍक्ट होतो, आणि जर का हे
अँटी क्लॉकवाईज असेल, सॉरी जर का हे रिटार्डेशन असेल तर ते बरोबर रिटार्डेशनच्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतं. हे कुणी सांगितलं? हे डीएलएम्बर्ट्सनी सांगितलं. कोणाबद्दल? लिनियर मोशन आणि अँग्युलर मोशन बद्दल. ओके, दॅट पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड लास्ट टाइम. देन द नेक्स्ट पार्ट इज regarding the I alpha that we have derived the equation, I think so. I is equals to mr square. काय आठवते का थोडंफार याच्याबद्दलचं? So this is this I is nothing but the mass moment of inertia. So mass moment of inertia is nothing but the second moment of mass about an axis of rotation. म्हणजे काय की समजा ही आपली रिंग आहे, सर्क्युलर डिस्क आहे, हिचं मास m आहे, हिची रेडियस r आहे, ही कुठे रोटेट होतीये? बरोबर सेंट्रोइडल ऍक्सिस बरोबर रोटेट होतीये. मग या केसमध्ये जर का आपण तिचं सेकंड मोमेंट घेतलं, जर का आपण सेकंड मोमेंट घेतलं तर काय होणार आहे? ते त्याचं मास इंटू आर असं होणार आहे. Okay, so I is nothing but the second moment of a mass. I would like to write over here. This is a second moment of mass about reference axis, we can say, about an reference axis. Okay, so first moment will be the mass into r. Okay, that is the first moment, and second moment of the same will be into r. That is nothing but the m into r square, we can say. So mass moment of inertia is nothing but the second moment of a mass about an axis or a reference point about which that object is rotating, or object is to have a rotation, we can say. That is about an mass moment of inertia. After that, we have solved some of the examples related to the torque tau is equals to I alpha, isn't it? Then we had seen that if the radius of gyration k is given for a circular disk, then that I is equals to m into k square. Please remember the things. If the radius of gyration is given, in that case the inertia of the object is equals to m into k square. Okay, but if the radius r is given, जर का रेडियस r दिली असेल तर I चं इक्वेशन काय असतं रे? What is the formula for the I? Mass moment of inertia. Might be you have studied about the circular motion and all those things. I is equal to mr square. mr square असतं की रेडियस ऑफ गायरेशन k असताना तो mk स्क्वेअर असतो, परंतु स्मॉल रेडियस r दिलेला असताना किती असतो रे तो? तो mr स्क्वेअर बाय 2 सर्क्युलर रिंग साठी तुम्ही वाचलं असेल बघा, ऐकलं असेल. Have you heard about this equation, mr square by 2? Yes, sir. Okay, so please remember that whenever the radius of gyration is given, then mass moment of inertia will be mk square, whereas whenever the radius r is given, then I will be mr square by 2. Okay, this is the equation. Now we'll go for some of the examples related to these two equations. Simple numericals will go for those will be for 1 mark or 2 mark, we can say. Okay, so we'll go for a first example. Let us consider the mass of the object is a 1 ton. Mass is a 1 ton and the radius of gyration k is say 1 meter. And what they asked to calculate the I, that is a mass moment of inertia. So how you will calculate the I? Tell me equation now. How you will go for? I is equal to mk square. So equation will be I is equals to m into k square. Now the m is having the unit as a tons. We will be required to convert to the kg. किती kg येईल रे? 1 ton म्हणजे 1000. 1 ton, that is equals to 1000 kg. kg. Now put up the values. Therefore I is equals to m is a 1000 into radius of gyration किती दिले आपल्याला? 1 दिले. So what will the magnitude now? I is equals to 1000. How is the unit? Unit is most important. Kilogram meter. Kilogram. It will be kg meter square. मीटर स्क्वेअर का आला? कारण k चं युनिट मीटर मध्ये होतं आणि k चं आणि m चं युनिट आपण कशामध्ये ठेवलं होतं? kg मध्ये ठेवलं होतं. ओके, हे झालं पहिल्या केस मधलं. आता बऱ्याच वेळा तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं की बाबा रे मास दिलेला आहे, तुम्हाला रेडियस ऑफ गायरेशन दिलं आहे किंवा रेडियस r दिलेली आहे आणि त्याचा जो टॉर्क आहे, लागणारा जो टॉर्क टाउ जो आहे की जेणेकरून तेवढं ते त्याला मोशन इम्पार्ट करू शकतो, त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल? म्हणजे तुम्हाला काय विचारलं, समजा टॉर्क टाउ विचारलेला आहे, किती असेल? कधी जर का त्या ऑब्जेक्ट मास समजा
2 टन्स आहे आणि त्याची जी रेडियस ऑफ गायरेशन जी आहे ती रेडियस ऑफ गायरेशन समजा 2 मीटर्स आहे. So how we calculate the tau then? टाव कसं काढणार रे? टॉर्क कसं काढणार होता? कसं काढतो आपण टॉर्क? What is the equation for torque? I know the data is insufficient. टॉर्कचं इक्वेशन काय आहे? फॉर्म्युला काय आहे टॉर्कचा? Tau is equal to I alpha. I alpha. I अल्फा. आपण I काढू शकेल इथं कसं काढणार? I is equals to m M into K square. k square. K square. अल्फा आपल्याला दिलाय का नाहीये? ओके. So we'll assume that alpha as 2 rad per second square. अल्फाची किंमत काय दिली तुम्हाला? 2 rad per second square दिलेली आहे. आता कसा काढणार आता? Tau is equals to मास पहिल्यांदा आपल्याला मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावं लागेल. त्यासाठी मास दिलेला आपल्याला ते 2 टन्स आहे. केजी मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. 2000 kg. 2000 kg. So this will be 2000 kg into alpha 4 2 चा square 4. into 2 चा स्क्वेअर म्हणजे m into k स्क्वेअर झाला into alpha is a 2. 2. So what is the answer? So 16,000. 16,000 unit. GM Per square per second square. बरोबर? Yes, आता काय sir. करायचं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे काय असतं रे? Newton. न्यूटन म्हणजे युनिट काय येणार याचं टॉर्कचं? Newton meter. न्यूटन. Newton meter. बरोबर आहे. तेच जर का तुम्हाला किलो न्यूटन मीटर मध्ये विचारलं, इफ दे हॅव आस्क्ड व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड इन अ किलो न्यूटन मीटर, मग किती येईल रे ते? 16 kilonewton meter. 16 kilo Newton meter will be there. Now consider the mass of the object as a how many tons you want to go for? You do tell me. M, how much you want to go for? 4. 4 tons. Okay. And the radius I want to consider as 100 centimeters, and it is asked to calculate the mass moment of inertia. So firstly, what is the equation? Sorry, what is the formula? I is equal to mr Equal square to mr square. mr square की mr square by 2. mr square by 2. by 2. I is equals to m into r square by 2. Please do remember the formulas neatly. Huh? Now tell me the values. This is a 4 ton. So how many kg? 4,000 kg. 4,000 kg into radius r is in centimeters. 1 meter. 1 meter divided by 2 येणार ना? आणि Yes, sir. आणि याचा स्क्वेअर असेल 1 चा. So what is the value? 2000. 1000 unit. kg meter square. kg meter square. बरोबर का बघा? Square. Yes, sir. 2000 kg meter. Meter square. Okay, this is the one of the example. Then now consider the another one we'll go for. Suppose that mass of the object as a 1 ton, mass as a 1 ton, radius of a gyration k as a 200 centimeters, and it is asked to calculate the I. So by equation we'll go for I is equals to m into bola ha k square ki k square by 2. K square. Square. So that is equals to 1 ton means 1000. 1,000. Okay, into 2 चा square. 2 meter. 2 चा square. 200 centimeters. So how many meters? 2 2 meter. meter. 2 meters. So 2 चा square म्हणजे बोला किती येणार आता? 4,000 4 kg meter square. 4000 kg. kg meter square. That is a 4000 kg meter square. Okay. Then another one I would like to go for. Suppose that mass of the object as a 500 kg and its radius is a say 400 centimeters, and it is asked to calculate the I in a kg meter square. Now how to go for?
I is equal to mr square by 2. Right. I is equals to mr square by 2. That is equals to 500 500 into 4 into divided by 2. 4 Square square divided. whole square divided by 2. आता हे 4 कुठून आलं? 400 सेंटीमीटरचं 4 मीटर. ते 4 मीटर झालं, बरोबर आहे. म्हणजे किती येणार आहे हे? 2000 2000 की 4000? 4000 4000 kg kg meter square. Understood? Yes sir. Yes sir. All of you understood the same? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Okay. Now we'll start for the next part for the discussion. That is nothing but the motion of a lift. So have you had an experience of a moving via lift? Motion. Yes, sir. सर्वांनी लिफ्ट मधून प्रवास केलेला आहे का? खाली वरती आलाय का कधी लिफ्ट मधनं? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. कुठं वापरलं तरी लिफ्ट? अपार्टमेंट मध्ये, अपार्टमेंट मध्ये. ओके, ग्रेट. आणखी मॉल मध्ये, मॉल मध्ये, मॉल मध्ये. एक्सकलेटर कुठं असतात रे? घरामध्ये असते का लिफ्ट? कॉलेजमध्ये लिफ्ट असते का? अरे असते की नाही म्हणून? असते. ओके, ग्रेट. अजून तर बघितलं नाही सर. आपल्या कॉलेजमध्ये आहे. ओके, चलो, this is not the part for the discussion. Suppose that this is a lift which is moving in a vertically upward direction with say acceleration as a. It is moving in upward direction as a acceleration a, and the person is standing, or suppose that we are standing on the floor of the lift. आपण या लिफ्टच्या फ्लोर वरती उभा राहिलेलो आहे आणि हे लिफ्ट वरती चाललेलं आहे. समजा आपलं जे मास आहे ते m आहे. आपलं मास किती आहे? m आहे. टाइम बिंग विल कन्सिडर दॅट व्हॉट एव्हर द मास ऑफ द लिफ्ट इज देअर, इट इज नॉट गोइंग टू मॅटर. त्याचा काय आपल्याला संबंध नाही, काय देणं घेणं नाहीये. आपलं मास m एवढं आहे, लिफ्ट वरती एवढं a ह्या ऍक्सलरेशन वरती चाललेलं आहे. ही माझी पहिली केस आहे. दिस इज अ फर्स्ट केस, that is the lift is moving vertically upward with an acceleration a. Second case I would like to consider, this is a lift once again and we are standing in the lift. आपण इथे लिफ्ट मध्येच उभा आहोत and the lift is moving with an acceleration say a in a vertically downward direction. And okay, before going for third case I would like to discuss those two cases firstly. Now do tell me, in which case we used to feel that there is a high pressure on our feet. आपल्या पायावरती जास्त लोड आलेला आहे असं आपल्याला कोणत्या केस मध्ये जाणवतं रे? लिफ्ट वरती जाताना की लिफ्ट खालती येताना? वरती जाताना. लिफ्ट वरती जात असताना आपल्याला काय जाणवतं की आपल्या पायावरती लोड जास्त आलाय किंवा प्रेशर जास्त आलाय किंवा आपलं वजन वाढले, पाय आपले दुखायला लागतात, बरोबर आहे का? आता मला सांगा असं का होतं रे? एक्झॅक्टली व्हॉट एव्हर द आन्सर यू हॅड गिव्हन, नो दॅट्स ऍब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाय इट हॅपन्स सो? असं का होतं रे? आपली बॉडी वन्स अगेन, हा, आपली बॉडी त्या मोशनला अपोज करत असेल. करत असेल की करते? करतेच. करतेच. का बरं? बरोबर आहे, एक्झॅक्टली, बट व्हाय? हिअर इफ यू मोशन अपवर्ड होती त्यामुळे आपली बॉडी डाउनवर्ड रिएक्शन देते. Okay. Now consider here the whatever g is there, acceleration due to gravity, in which direction it used to act? डाउनवर्ड. Always acts in a downward direction. बरोबर? म्हणजे मास m आहे, म्हणजे आपलं वेट काय असणार आहे? w is equals to m into g असणार आहे की नाहीये? हे नेहमी कसं ऍक्ट होणार? डाउनवर्ड डायरेक्शनला ऍक्ट होणार. हे वेटचा कंपोनंट झाला डाउनवर्ड डायरेक्शनला, बरोबर? आता न्यूटननी काय सांगितलं की आपण जर का ऍक्सलरेशन a ने चाललो तर जो काही एफ आहे तो काय असणार आहे? एम ए एवढा असणार आहे. म्हणजे जो फोर्स आहे त्या लिफ्टला वरती खेचतोय, समजा एफ हा फोर्स असा आहे, तर लिफ्ट वर चाललाय म्हणजे हा एफ काय करणार? लिफ्टला वरती खेचणार की नाहीये? बरोबर?
बरोबर आहे का? येस सर. मग जर का लिफ्ट वरती खेचलं जात असेल तर ऍक्सलरेशन जे आहे त्या लिफ्टचं कशामुळे त्या अप्लाय होणाऱ्या फोर्समुळे ते कसं आहे अपवर्ड आहे. मग हा MA जो आहे इनर्शिया फोर्स हा कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होईल रे? आपलं मास M आहे, आपल्यावरती सुद्धा ऍक्सलरेशन A ऍक्ट होतंय. मग MA जो फोर्स असणार तो कोणत्या डायरेक्शनला ऍक्ट होईल? डाऊनवर्ड. इट मस्ट ऍक्ट इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. का बरं? हे न्यूटननी सांगितलं F इज इक्वल्स टू MA. डे लंबर्ट्सनी काय सांगितलं? इक्विलिब्रियम F मायनस MA इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच जर का डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आपल्याला आणायचं असेल हा ऑब्जेक्ट पूर्णपणे लिफ्ट आणि आपण, तर इनर्शिया फोर्स MA जो आहे तो कसा ऍक्ट व्हायला पाहिजे? डाऊनवर्ड ऍक्ट व्हायला पाहिजे. मग इथं ऍड काय झालं? हा MA कशामुळे आला? लिफ्टच्या ऍक्सलरेशन मुळे. आणि त्याचबरोबर जो mg जो होता, वेट जो होता, हे दोघ जण काय झाले? ऍड झाले मोशन डाऊनवर्ड असल्यामुळे. त्याच्यामुळे काय झालं? आपलं वेट स्वतःच होतच, त्याबरोबर इनर्शिया फोर्स जो आपल्या बॉडीला मिळाला MA एवढा ऍडिशनल वाला F मुळे तो काय झाला? ऍडिशन झालं आणि त्याच्यामुळे आपल्या पायावरचा फोर्स हा वाढला. बरोबर. जर का समजा आम्ही थर्ड केस कन्सिडर केली तर थर्ड केस मध्ये काय आहे? आपण लिफ्ट मध्ये उभा आहे आणि लिफ्ट रेस्टला आहे, ऍक्सलरेशन 0 आहे, त्याचं व्हेलॉसिटीच नाही, त्याला मोशन मध्ये नाहीये, एक्झॅक्टली रेस्टला आहे. त्या केसमध्ये आपल्या पायावरती किती लोड आल्यासारखं वाटतं आपल्याला रे? किंवा किती असेल? आपलं मास M एवढा आहे. आपल्या पायावरती किती? एक्झॅक्टली mg. म्हणजे आपलं जेवढं वेट आहे तेवढाच फोर्स इथे ऍक्ट होणार. म्हणजे जी रिॲक्शन ऑफर होणार कुणाकडून? या फ्लोअर कडून, ती येणारी रिॲक्शन बरोबर आपल्या वेट एवढी असणार. परंतु या केस मधली जी रिॲक्शन असणार आहे ती किती असणार आहे? तर ती रिॲक्शन R विल बी इक्वल्स टू W प्लस MA एवढी असणार आहे. का तेवढी रिॲक्शन दिली? कारण ज्यावेळेस लिफ्ट वरती चाललं होतं त्यावेळेस काय झालं? इनर्शिया फोर्स MA डाऊनवर्ड ऍक्ट झाला, त्याचबरोबर वेट W हा डाऊनवर्ड ऍक्ट झाला, दोघांचं ऍडिशन झालं आणि त्याच्यामुळे काय झालं? तर आपला रिॲक्शन वाढली. जर का या केसमध्ये ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड हे एक्झॅक्टली G एवढं असेल, इफ द ऍक्सलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज एक्झॅक्टली इक्वल्स टू G, व्हॉट विल बी रिॲक्शन R? R आपण काय सांगितलं? W प्लस M इंटू A म्हटलं, बरोबर. W म्हणजे काय होतं? M इंटू G होता प्लस M इंटू A होता. आता मी काय म्हणतोय? A इज एक्झॅक्टली इक्वल्स टू G. म्हणजे काय चेंज? Right. It will be equals to 2 times mg or 2 times weight we can say. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की जेवढ्या हायर ऍक्सलरेशनने तो ऑब्जेक्ट वरती जाईल तेवढा आपल्याला जास्त लोड आपल्या पायावरती आला असं जाणवणार आहे. बरोबर? इज इट करेक्ट? Yes, sir. नाउ कम टू द सेकंड केस. तर सेकंड केस मध्ये आपण काय म्हटलं की ज्या वेळेस लिफ्ट आता वरून खाली येत आहे, आपण लिफ्ट मध्ये उभा आहे, त्यावेळेस आपल्याला काय वाटतं की आपल्या पायावरती जो लोड येतो तो लोड कमी कमी झाला असं आपल्याला वाटतं. बरोबर आहे? आणखी आपले पाय एस्केप झालेले नाहीत, जमीन त्या फ्लोअरला चिटकून आहेत, परंतु रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड म्हणजे जे वेट आहे आपलं, ते वेट ह्या पायावरती जे येणार आहे ते आपल्याला कमी झाल्यासारखं वाटतं. आता हे कमी झाल्यासारखं का वाटतं रे? की इमॅजिनरी कंडिशन आहे ही? दिस इज इमॅजिनरी कंडिशन. सुद्धा खालीच जातो. या केसमध्ये ज्या वेळेस ऍक्सलरेशन बॉडीचं खाली ऍक्ट होतंय त्यावेळेस सुद्धा न्यूटननी काय म्हटलं की F इज इक्वल्स टू MA आहे. डे नंबर्सनी काय म्हटलं? मी MA जर का लेफ्ट साइडला घेतला तर डायनामिक इक्विलिब्रियम आहे, F मायनस MA इज इक्वल्स टू 0 आहे. बरोबर. ऍक्सलरेशन बॉडीचं A एवढं आहे, हे डाऊनवर्ड आहे. आता मग मला सांगा, जर का A डाऊनवर्ड असेल, ऍक्सलरेशन बॉडीचं डाऊनवर्ड आहे, म्हणजे जो फोर्स आहे तो फोर्स काय करतोय? या लिफ्टला खाली खाली ढकलतोय. तर MA जो असणार आहे, इनर्शिया फोर्स जो असणार आहे, तो कुठे ऍक्ट होईल? डाऊनवर्ड की अपवर्ड? Upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन. So this will be the direction for MA. बरोबर. तर का आपण याचं M एवढं होतं, वेट काय होतं? W डाऊनवर्ड होतं. आता आपण सम घेऊ सगळ्या फोर्सेसची. समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द Y ऍक्सिस किंवा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन घेतलं तर काय काय येईल रे? MA आपला प्लस येईल अपवर्ड घेतला तर, बरोबर. W काय येईल रे? प्लस येईल की मायनस येईल? Minus.
मायनस आर काय येईल, प्लस की मायनस? प्लस प्लस आहे, आर येणार इज इक्वल टू 0, कारण डायनामिक इक्विलिब्रियम आहे. आता फक्त आर साठी रिअरेंज करा. काय येईल रे, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू मायनस एम ए येईल का बघा. मी रिअरेंज केलं, मी का बघा एक स्टेप डायरेक्टली घेतली आहे. काय लिहितं, मायनस आर इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू मायनस एम ए येईल. बरोबर, अरे बरोबर आहे का? अरे इज इट करेक्ट? मला नो, मी जे म्हणतोय ते बरोबर आहे का? आय एम ट्राइंग टू रिअरेंज दिस टर्म. एम ए अपवर्ड आहे, पॉझिटिव्ह आहे, डब्ल्यू डाउनवर्ड आहे, मायनस आहे, आर हा. So now tell me, if we'll rearrange this term, because MA is a upward, W downward आहे, R upward आहे. रिअरेंज करतो मी बघा काय काय होतं याच्यामध्ये. प्लस आर इज इक्वल्स टू मायनस MA प्लस डब्ल्यू. ही टर्म सोडून द्यायची काय गरज नाही आपल्याला. मी सगळं एक स्क्रॅच करतो डायरेक्टली या स्टेपवर, या स्टेपवर. काही सांगा मला, मी लिहिलेलं बरोबर आहे का? यस Yes. सर. Just to rearrange, R is equals to W minus मायनस MA. म्हणजे काय झालं, वेट होतं आपलं ज्याच्यामुळे आपल्याला रिॲक्शन आर मिळत होती, ती काय होणार, कमी होणार, कारण डब्ल्यू मायनस एम ए झालं. वेट फोर्स एवढा मायनस झाला, काय झालं, तर आपल्याला येणाऱ्या रिॲक्शन मॅग्निट्यूड कमी झालं. ओके, सो इट मीन्स दॅट whenever the lift is moving downward, in that case we are feeling that our weight is getting reduced. का बरं, कारण MA हा इनर्शिया फोर्स अपवर्ड ऍड झाल्यामुळे आपली बॉडी थोडीशी वरती लिफ्ट होते. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्या पायावरती येणारा लोड हा कमी झाल्यासारखा वाटतो आपल्याला. तर याच केसमध्ये जर का लिफ्ट खाली येत असताना, ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड एक्झॅक्टली जी एवढं आहे. ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड एक्झॅक्टली जी एवढं आहे. काय होईल रे, बॉडी खाली येत असताना 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर नि येते. काय होईल मला सांगा आता. R equal to 0. म्हणजे काय होईल, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू मायनस एम जी होईल, कारण ए बरोबर जी आता. बरोबर आहे का? ऍज ए इज इक्वल टू जी, डब्ल्यू सॉरी ए विल बी जी, आणि एम जी म्हणजे डब्ल्यू आहे, म्हणजे डब्ल्यू मायनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 झाला. मग त्या केसमध्ये काय वाटेल आपल्याला, की आपण आता सध्या काय व्हायला लागलोय, की आपलं वजन पूर्णपणे कमी झाले, किंवा आपला जो पाय आहे जमिनीवरती, सॉरी इथं फ्लोअर वरती, त्या पायावरती कोणत्याही पद्धतीचं रिॲक्शन येणार नाहीये. आणि जर का एच मॅग्निट्यूड हे जी पेक्षा जास्त झालं तर काय होईल रे, इफ ए इज ग्रेटर दॅन जी, काय होईल सांगा, प्रॅक्टिकली बोला काय होईल आता. लिफ्ट खाली येत आहे, ऍक्सलरेशन ए जे आहे ते ऍक्सलरेशन ए आता जी पेक्षा जास्त आहे खाली येत असताना, काय होईल, व्हॉट विल हॅपन. तुम्ही एखादं ते विमान पिक्चर मध्ये बघितलं असेल बघा, विमानामधून तो हिरो वगैरे काय करतो, की जंप मारतो, विमान सर्व खाली येत असते किंवा स्क्रॅच झालेलं असतंय, तर तो ऍक्सलरेशन ए पेक्षा जास्त असते, तो नंतर खाली पडत असताना अगोदर विमान येतो, नंतर तो खाली येतो. बघितलंय का असं, कधी पाहिलंय? हॅव यू सीन लाईक दिस? अरे बाबा पाहिलंय की नाहीये? whenever A is greater than G, then come to this equation. रिॲक्शन R होती आपली, इथं होती, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे काय होणार इथं, R इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मायनस एम ए, परंतु एम ए हा जास्त आहे कोणापेक्षा, डब्ल्यू पेक्षा. म्हणजे काय होणार, R इज इक्वल्स टू नेट आन्सर विल बी निगेटिव्ह. हे मायनस झालं, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, की रिॲक्शन जे आपण अपवर्ड घेतले ते अपवर्ड नसणार आहे, मग कशी असणार, डाऊनवर्ड असणार. डाऊनवर्ड म्हणजे कुठं असणार, आपलं डोकं वरती टेकणार आणि रिॲक्शन तुमची इथं असणार. आता दिस विल बी रिॲक्शन आर. म्हणजे या केसमध्ये काय होणार, की आपलं जे पाय इथं होते ते एस्केप होणार आणि आपलं डोकं बरोबर इथं जाऊन वरती चिटकणार आणि इथं लोड ऍक्ट होणार, आणि ही आपली रिॲक्शनची डायरेक्शन आर असणार. दिस इज द केस when this happens, when the acceleration of the body which is coming downward is magnitude is more than the magnitude of a g. Understood now? Understood? Yes sir. Yes, sir. Now consider that there is a string attached to the lift, we can say. समजा लिफ्टला आपण दोरी बांधलेली इथं, ओके, आणि ही स्ट्रिंग आपली स्ट्रेट लाईन आहे, आणि या स्ट्रिंगने आपण काय करतोय, तर लिफ्ट हे खाली खाली सोडतोय. सपोज दॅट विथ एन ऍक्सलरेशन ए,
वी आर स्टँडिंग ओव्हर हिअर. ओके, तर या केसमध्ये या स्ट्रिंग मधलं टेन्शन काय असेल रे? लिफ्ट खाली येत आहे म्हणजे ऑब्विसली जो इनर्शिया फोर्स जो आहे तो इनर्शिया फोर्स कसा असणार आहे? व्हर्टिकली अपवर्ड असणार आहे. मग मला सांगा टेन्शन टी चं मॅग्निट्यूड किती असेल? दोरीमधलं जे टेन्शन आहे ते किती असेल? अरे किती असेल? आपला डिअलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल, summation F minus ma is equals to 0. Forces in the direction of motion positive, opposite to motion negative. बरोबर आहे का? अरे बाळांनो झेपते का मी काय म्हणतोय ते? Yes, sir. हा, नाउ टेल मी व्हॉट विल हॅपन. अरे बाबांनो काय होईल? अरे झेपते का मी काय म्हणतोय ते? दोरीमध्ये किती असेल ह्या स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन? लिफ्ट खाली येते, इनर्शिया वर ऍक्ट होते. अरे फोर्सेस बघा ना कोणकोणती आहेत? टेन्शन आणि इनर्शिया फक्त घेतले आपण रिएक्शन घेतली नाही. रिएक्शन जर का घेतली तर आर बरोबर टी असणार आहे. बरोबर आहे का? जेवढी रिएक्शन असणार तेवढंच टी असणार. एका डब्यामध्ये आपण काहीतरी मटेरियल ठेवलंय आणि डबा हातावरती घेतला काय आणि डब्याला दोरी बांधून हातामध्ये पकडली काय? हातावरती येणारा जेवढा लोड आहे तेवढाच त्या दोरीमध्ये येणार की नाहीये? बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, Yes, sir. म्हणजेच इथं काय होईल? जे वेट आहे ते वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट होईल. म्हणजेच काय असेल? टी पॉझिटिव्ह असेल, मी अपवर्ड पॉझिटिव्ह घेतो, प्लस एम ए असेल, मायनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 असेल. म्हणजेच टी प्लस एम ए इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू असेल. बरोबर आहे का? हे बॅलन्स करणार कोण? वेटला एम ए आणि टी दोघं बॅलन्स करणार. म्हणजेच टेन्शन टी काय असणार? तर डब्ल्यू मायनस एम ए एवढा असणार. मी फक्त टी घेतला, टेन्शन फक्त घेतलं तर किती येणार? ते डब्ल्यू मायनस एम ए एवढं येणार. तेच डब्ल्यू मी एम जी मध्ये कन्वर्ट केलं, एम जी मायनस एम ए झाला. म्हणजेच काय येणार? हे एम इंटू जी मायनस ए येणार. बरोबर आहे का बघा? इज इट करेक्ट? टी इज इक्वल टू एम इंटू जी मायनस ए. Yes. Yes, Okay, now let us consider that the lift is moving upward. Now what's happening over here? That lift is moving vertically upward with an acceleration a. Acceleration a is in a vertically upward direction. Again, the person or we are standing here, so our weight w will act downward. Now what will be the direction of inertia force? Ma. Downward. It will be downward. So this is the direction for a ma. Now tell me what could be the magnitude for a tension? Once again, D'Alembert's principle, summation F minus ma is equals to 0. Now go ahead, T upward positive घेऊया आपण. So T minus ma minus w is equals to 0. So that is T is equals to ma plus w. हे दोघं मायनस तिकडे गेले की दोघं प्लस होणार. That is a T is equals to m into a plus w म्हणजे m into g. That is a T is equals to m into a plus g. So if the question will be there, or if the question will be asked that in which condition of a lift or a motion of a lift, the tension in the string which is attached to it is equals to m into a plus g. So we must be in the position that to tell the correct answer that the lift will or lift is moving now vertically downward. Okay, understood? लक्षात आलं का बाबांनो? yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, let it चलो. The system काय दिली आपल्याला? 3 blocks are there. Initially 2 blocks are there. Those are resting on this smooth surface. We will consider that. Okay, हे दोघं कुठे ठेवले ते? तर हे दोघं जे आहेत हे दोघं बरोबर स्मूथ सरफेस म्हणजे टेबल आहे, या टेबल वरती हे दोन्ही ठेवलेले आहेत. आणि टेबल वरती ठेवल्यानंतर काय केलंय की दोघांना एकमेकांना एका दोरीने जोडलेलं आहे. ती दोरी कशी इनएक्सटेन्सिबल आहे, म्हणजे रिजिड आहे, लांबणारी नाहीये, तिचं मास निग्लिजिबल आहे. आणि ह्या दोघांना मोशन मध्ये आणण्यासाठी काय केलं आपण? तर आणखीन एक दोरी घेतली, ती दोरी इथं जोडलेली आहे आणि ती नंतर काय केली? 30 किलो मासला जोडलेली आहे. आणि ते हँगिंग आहे. कोण? 30 किलो मास हँगिंग आहे. त्याच्यामुळे काय झालं की हे दोघं जे होते ते दोघं मोशन मध्ये आले. तर त्यांनी काय विचारलंय
what should be the acceleration or what will be the acceleration of the system. या सिस्टीमचं acceleration काय असेल आणि त्या दोरीमधलं टेन्शन काय असेल. तर मला सांगा, इथं जे टेन्शन असेल, इथं जे टेन्शन असेल ते टेन्शन इथं असेल का रे? जे टेन्शन इथं असेल ते टेन्शन इथं असेल का दोरीमध्ये? जेवढ्या अमाऊंटने हा ब्लॉक या ब्लॉकला ओढेल पुढं, त्यावेळेस या ब्लॉकला ओढत असताना या ब्लॉकला म्हणजे या दोरीला ह्या दोन्ही ब्लॉकना ओढायचंय पुढं. कुणाला 10 kg आणि 20 kg ह्या दोघांना कंबाइनली या दोरीने ओढायचंय. परंतु ही जी दोरी आहे, ही दोरी कोणाला ओढतीये? फक्त 20 kg मासलाच ओढतीये. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की या दोरीमधलं टेन्शन आणि या दोरीमधलं टेन्शन हे 100% वेगळं आहे. वेगळं आहे. वेगवेगळं असणार. ओके, सो विल अज्युम दॅट दिस इज अ टेन्शन इन द स्ट्रिंग T1 which is connecting to the 10 kg and 30 kg. या दोघांना जोडणाऱ्या दोरीमध्ये टेन्शन किती? T1 अज्युम केलं. आणि 20 आणि 10 या दोघांना जोडणाऱ्या दोरीमधलं जे टेन्शन आहे ते आपण T2 असं अज्युम करूया. ओके, T2 कुठला अज्युम केलं आपण? The tension in the string which is connecting 20 kg to the 10 kg, and T1 is the tension in the string which is connecting the mass M3 and mass M2. Now tell me, when the system will be accelerated, ज्या वेळेस ही सिस्टीम मोशन मध्ये असणार आहे त्यावेळेस याचं ऍक्सलरेशन जर का A असेल तर या दोघांचं ऍक्सलरेशन काय असेल रे? या दोघांचं ऍक्सलरेशन काय असेल? ऍक्सलरेशन ए असेल का वेगळं असेल? एच असेल. एक असणार. आता याचं तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. तुम्ही ट्रॅक्टरला पाठीमागं ट्रेलर कनेक्ट केलेले बघितलेत कधी? जोडलेले 2, 3, 4 ट्रेलर बऱ्याच वेळा जोडलेले असतात बघा. हा ट्रॅक्टर म्हणजे कोण आहे? मास M3 आहे. त्याचं ऍक्सलरेशन ए आहे. जर का ट्रॅक्टर ए हा ऍक्सलरेशन पळत असेल तर पाठीमागचे ट्रेलर कितीच्या ऍक्सलरेशन पळणार आहे? एनेच पळणार. परंतु जे काही ड्रॉबार आहेत, ट्रॅक्टर टू द फर्स्ट ट्रेलर टू सेकंड ट्रेलर टू थर्ड ट्रेलर, त्या ड्रॉबार मधलं जे काही टेन्शन असणार आहे, जे फोर्स असणार आहे ते फक्त वेगळं वेगळं असणार आहे. ओके, इट मीन्स दॅट ऍक्सलरेशन ऑफ द होल सिस्टम विल बी द सेम वन. तर आपल्याला काढायचंय काय? तर ए आणि T1 आणि T2 काढायचंय. म्हणजे अननोन किती झाले रे? हाऊ मेनी अननोन्स आर देअर नाउ? 3 अननोन्स आर देअर. A, T1 and T2. तर 3 अननोन आहेत म्हणजे किती इक्वेशन व्हायला पाहिजेत? इक्वेशन्स किती जनरेट व्हायला पाहिजे आपल्याकडे? अननोन 3 आहेत तर किती इक्वेशन्स जनरेट व्हायला पाहिजेत जेणेकरून 3 अननोन आपल्याला काढता येतील? एका इक्वेशन मध्ये आपल्याला 3 अननोनची संख्या व्हॅल्यू मिळेल का रे? नाही. मग किती इक्वेशन्स फॉर्म व्हायला पाहिजेत? 3. मग 3 इक्वेशन कशी फॉर्म होतील दादा? बोला, अरे सांगा, 3 इक्वेशन कशी तयार होतील? अरे आपल्याकडे ब्लॉक किती बाबांनो? 3 ब्लॉक आहेत की नाही? मग तिघांच्या जर का आपण FBD घेतल्या आणि तिघांना जरी मोशन मध्ये आहेत तरी डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आणलं तर 3 इक्वेशन तयार होतील की नाही आपल्याकडे? Yes, sir. Okay. So firstly, what we'll consider? We'll consider FBD of 30 kg. FBD of 30 kg. Okay, so I'd like to go for FBD of the same. This is our block 30 kg. Its weight will act vertically downward. So that weight W will be equals to M into G. Okay, M is a 30. Okay, G will be 9.81. Then the string will have the tension here as a T1. Then acceleration of the system is a downward or upward? हे वरती की खाली येईल रे? खाली. बरोबर. मग इनर्शिया फोर्स MA हा अपवर्ड असेल की डाउनवर्ड असेल? Upward. So I would like to mark the inertia force as a upward. Now apply the D'Alembert's principle. काय सांगतो से? समेशन F मायनस MA इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे समेशन फोर्सेस मायनस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल्स टू 0. सांगा मला काय काय पॉझिटिव्ह काय काय निगेटिव्ह लिहितं?
T आणि MA पॉझिटिव्ह MG निगेटिव्ह. right? T plus MA minus MG is equals to 0. That is T म्हणजे T1 आहे, T म्हणजे T1 आहे इथं. So T1 minus M into A is equals to MG म्हणजे W लिहू काय तुम्ही डायरेक्टली? Yes, sir. Okay. So put the values then. T1 minus mass is a 30 into A as a unknown is equals to 30 into 9.81. Tell me directly magnitude for W. W म्हणजे mg आहे, G 9.81. So 30 into 9.81, what is the value? 294.3. 294.3, equation number 1. Okay. Now we'll go for the FBD of the second block. कोणाची काही सांगा? T1 sorry M2 ची घेऊया की M1 ची घेऊया? Sir, T1 plus येणार ना? T1 plus MA is equal to W येणार ना? Ah, sorry. T1 plus MA. Right. T1 plus MA. Sorry. Now tell me, next FBD of which block you want to go for? M2. M2. Okay, so consider FBD of block M2. Horizontal direction ला सरफेस आपण स्मूथ अज्युम केलेला आहे, म्हणजे काय होणार रे? सरफेस स्मूथ अज्युम केलाय म्हणजे काय होणार? फ्रिक्शनल फोर्स नसणार. Exactly. So I'd have to consider weight of the block as a downward. Normal reaction will be vertically upward. फ्रिक्शन नसणार आहे त्याच्यामुळे काही प्रश्नच नाहीये. सांगा इकडे फोर्स कोणता असेल? राईट साइडच्या दोरी मधला T1. T1 असेल. लेफ्ट साइडच्या दोरी मधला T2. T2. T2 असेल. मोशन लेफ्टला की राईटला? Right. Right ला. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मी ए लिहिला म्हणजे इनर्शिया फोर्स कुठं असेल? Left ला. लेफ्टला. सो दिस विल बी द इनर्शिया फोर्स MA towards the left hand side. Now apply the D'Alembert's principle, that is a summation F minus MA is equals to 0. Now tell me who is positive, who is negative? T1 positive है, A positive है, R positive है. A indicates the direction of motion. Only forces tell me. T1 positive ki negative? Positive. What about the T2? Negative. What about the MA? Negative. MA negative. W आणि R येणार नाहीयेत कारण आपण D'Alembert's प्रिन्सिपल हे मोशनला अप्लाय केले. मोशनच्या डायरेक्शन मध्ये असेल किंवा मोशनच्या अपोजिट असेल. मोशन कशी आहे? अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे, त्याच्यामुळे वाय ऍक्सिस ची फोर्सेस येणार नाहीयेत. ओके, मग कोण कोण होतं एक्स ऍक्सिसला? T1 हा फोर्स होता, T2 हा फोर्स होता, MA हा फोर्स होता. इज इक्वल्स टू 0 येणार. बरोबर? तर मला सांगा T1 माहितीये का आपल्याला? T2 माहितीये का? नाहीये. ओके, सो keep this equation as it is. Equation number 2. Now consider FBD of M3. MG. Consider FBD of M1. M1 किती आहे रे? 20. M1 10 आहे की 20 आहे? 10. 10. It is a 10 kg. Okay, so this is our mass M1. We can say its weight W vertically downward. Sir, M2 10 है. 20, sir, M1. M1 is a 20. Okay, so 20. okay, chalo, 20. We'll consider as a 20 then. Let it be. Just a minute. Where I was? Just a minute. Here is a 20, na? Yes, sir. 20, and here is a 10. Okay. So now here there will be the string. बरोबर आहे, इकडे दोरी जोडलेली आहे. इथलं टेन्शन काय जोडलेलं या? T2. T2 आहे. मोशन लेफ्ट साइडला की राईट साइडला आहे? Right ला. राईट साइडला. सो मी ऍक्सलरेशन राईट साइडला, म्हणजे इनर्शिया MA कुठं असणार? Left ला. Left side. लेफ्ट साइडला. सो इनर्शिया इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड, दॅट इज M into A. Okay, now apply the D'Alembert's principle. Summation F minus MA is equals to 0. सांगा पॉझिटिव्ह कोण, निगेटिव्ह कोण?
T2 पॉझिटिव्ह आणि MA निगेटिव्ह. T2 minus MA is equals to 0. म्हणजेच T2 is equals to MA. बरोबर? That is Yes. M किती आहे? 10 आहे. बरोबर आहे का? अरे मला बरोबर का? 20 आहे ना. 20 20 टाइम्स A आलं. बरोबर? आता ही व्हॅल्यू वापर करा. Put up that T2 in equation 2. So equation 2 implies T1 minus T2 means what? 20A. Minus M A. इथला M किती आहे? 10A. 10A. 20A minus 10A is equals to 0. Barabar? T1 T1 minus 30. Therefore T1 is equal to 30. T1 is equals to 30A. Equation number 4. आता हे कुठं वापरतील आपल्याला? फर्स्ट मध्ये वापरतील का इथं? Yes. Okay. Now put in equation 1, you will get the answer directly. So equation 1 implies T1 plus 30A बरोबर आहे का? इज इक्वल्स टू काय होतं? 294.3 होतं. आता T1 ची व्हॅल्यू पुटअप करा. किती आहे? 30A plus 30A is equals to 294.3. That is a 60A is equals to 294.3. What is the A? 4.905. 4.905 meter per second square. Now use that A to find out the T1 and T2. So put in equation 3. Equation 3 implies T2 is equals to 20A. So what is the T2? Hmm. 98.1. 98.1. 1. Unit will be kg meter per second square म्हणजेच Newton. Okay. Then put this in equation number 4. So equation 4 implies T1 is equals to 30A. So T1 is equals to, what is the magnitude? 417.15. 417.15. 147.15. 417. 147.15. So T1 is equals to 147.15 Newton. Is it correct now? Is it Yes, correct? sir. Okay. So now we got T1, we got T2, we got acceleration. आलं लक्षामध्ये काय काय केलं आपण ते? Just we have to consider the FBDs and we have to apply the D'Alembert's principle. You will get the required task. जर का इथं आणखी एखादा ब्लॉक जोडलेला असता किंवा इकडं आणखी एखादा ब्लॉक जोडलेला असता आपण काय करायला असतं? 4 अननोन आले असते, 4 इक्वेशन तयार झाले असते. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, तर याच पद्धतीचं इन्क्लाइन प्लेन वरच असतं, दॅट आय एम नॉट गोइंग फॉर. ओके, देन व्हॉट वी विल डू नाउ, friction force was asked by them, that is a combination of that F and MA. Then we will go for another one, flywheel of mass. ते आपण घेतले का चेंज इन कायनेटिक एनर्जी वगैरे ते आपण घेतलेलं नाहीये, बरोबर आहे का? We'll go for that example. But they are given in this example a flywheel of a mass 4000 kg. त्याचं मास दिलेलं आहे 4000 किलो आहे, and radius of gyration 0.8 मीटर, k दिलेलं आहे 0.8 मीटर. Loses its speed from 360 rpm to 250 rpm. त्याचं जे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ते 360 rpm आहे आणि ती लूज करते ती व्हेलॉसिटी, म्हणजे कमी होते. कुठून? 360 rpm वरून डायरेक्टली 250 rpm वरती जाते. किती मिनिटामध्ये? 2 मिनिटामध्ये जाते. तर काय विचारलंय? कॅल्क्युलेट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ व्हील. ओके, आणि दुसरं काय विचारलंय? चेंज इन कायनेटिक एनर्जी अँड अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द व्हील during the given time period. Okay, understood what they had given? Flywheel चं mass दिलेलं आहे 4000 kg, radius of gyration k दिलाय 0.8 मीटर, its initial velocity
Omega 0 is a 360 RPM. Final is a 250 RPM. Time period for the reduction of the velocity is a 2 minutes, means the retardation is there. And then what they asked, torque acting on it is tau is equals to I alpha. We will go for change in kinetic energy. Change in kinetic energy कशी काढायची रे angular motion मधला? Angular motion मधली kinetic energy चं इक्वेशन काय आहे? कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे अँग्युलर मोशन मध्ये? लिनियर मोशन मधलं कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? इक्वेशन काय आहे? 1 half mv square mv square. आणि इकडचा 1 half mr ओमेगा स्क्वेअर 1/2 mr ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच काय? mr ओमेगा आय स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर I ओमेगा स्क्वेअर. आय ओके, ओमेगा सो दॅट दे हॅव आस्क्ड. आणि अँग्युलर मोमेंटम विचारले. अँग्युलर मोमेंटम काय असते रे? अँग्युलर Moment of linear momentum. राईट, एक्झॅक्टली, दॅट इज I ओमेगा. आपण बघितली की नाही गेल्या वेळेस? यस And that they have asked. Okay, so write down the given things firstly. Write down the given things. We will go for the solution of this example. मला डेटा सांगा काय काय दिलेलं आपल्याला त्यांनी. What is the mass they had given us? 4000 kg. 1000 kg Okay, so I would like to write the things one by one in the given data. Mass m is equals to 4000 kg. Okay, then पुढे काय काय दिले आपल्याला त्यांनी? Yes, of gyration. 0.8 meter. Okay, great. Next. स्पीड दिलंय 30 rpm to 250 rpm वेलोसिटी रिड्यूस होती है, बरोबर आहे का? इनिशियल वेलोसिटी किती आहे? ओमेगा 0. 360. राइट, 360 आरपीएम आहे. कन्वर्ट टू द रॅड पर सेकंड. सो 360 into 2 pi by 60. 3. Right. So what is the answer? 120. How many? What is 120 RPM? Sorry, 120 rad per second, na? Yes. Please to check. I don't know the answer. I don't have calci right now with me. Yes, sir. How come that will be? It will be 6 into 2 pi, na? नो सर नो Pi. 12 pi. 12 pi multiplied by 3.14. $37.699 Yes, sir. rad per second. This is the final initial velocity. Final किती दिले त्यांनी ओमेगा? 250. 250 rpm. So that is equals to 250 into 2 pi by 60. Tell me direct value. Now tell me, 26.166 12.66. 26.166 26.166 rad per second, and they had given us the time period 2 minutes, na? yes sir That is equals to how many seconds? 120 120 seconds. Okay, then the things those are asked to calculate. Tell me one by one. काय काय विचारले? Firstly, torque, बरोबर? Second, angular momentum change in ना? Change in विचारले ना? In kinetic energy and angular momentum. Okay, change in Ke and change in angular momentum, that is I omega, they have asked to calculate. Okay, so we'll go for first one. Next line, we know 26.1799 what happened? 179 179. Okay, let me chalo, so we are knowing torque tau is equals to I into alpha. Then I is equals to, as the radius of gyration K is given, so what is the formula? mk square. Put up the values. M is a 4000 into
0.8 square. So what is the magnitude? 2560. 2560 kg meter square. This is the I. Okay, then next for alpha. How to calculate the alpha now? Alpha is equals to which equation we have to go for? Omega is equals to omega 0 plus alpha t. Put up the values. Omega is a 26.179 is equals to omega 0 is a 37.699 plus alpha is unknown into time as a 120 seconds. So what is the alpha? Its unit will be rad per second square. What is the alpha? What is the alpha? Just subtract this 37.26 and divide it by 120. You will get the alpha. Zero nine. 0.096. 6. Now put up in this equation. Therefore, torque tau is equals to I alpha becomes I as a 2560 into alpha as a minus 0.096. So what is the tau? Torque. How much minus? Minus 245.76. 245.76. 76. Yes, sir. Unit. Kg meter square into rad per second square. That is a Newton meter. बरोबर आहे का? Newton meter. Now, Yes. as answer is negative, means what? चुकलं का मग आपलं हे? नाही आहे. It's absolutely correct. The negative sign indicates that the retarding torque is acting on the body. Retarding torque म्हणजे काय? तर बॉडीची व्हेलॉसिटी कमी व्हायला लागली आहे. सो टाउ इज इक्वल्स टू 245.76 न्यूटन मीटर इन ब्रॅकेट रिटार्डिंग. रिटार्डिंग म्हणजे काय? व्हेलॉसिटी कमी करणार. This is a torque we got. Now change in ke, that is a delta ke is equals to final minus initial असतं की initial minus final असतं रे? Final minus. Okay, so final angular velocity, angular kinetic energy minus initial. Okay, chalo, put up the values then. Final ke minus initial ke. That is equals to, we know k is the formula काय आहे? 1/2 I into omega square final. बरोबर आहे का? Minus 1/2 I into omega 0 square initial. 1/2 I कॉमन घ्या. काय शिल्लक राहील? ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर. दॅट इज 1/2 इंटू इनर्शिया माहिती आपल्याला आय किती होता तो 2560. बरोबर आहे का? इंटू ओमेगाची व्हॅल्यू पुटअप करा आता. ओमेगा किती होता आपला 26.17 ना. बरोबर आहे का बाबा? फायनल व्हेलॉसिटी. Yes, sir. Minus initial velocity was 37.69. It's a square. Put up the values, you will get the negative answer. But as we want to have an only change in ke, so put up the magnitude as a plus. So delta ke, that is a change in kinetic energy, we can say. Tell me the magnitude. Anybody else? कोणाचं आले का व्हॅल्यू चेंज इन के चं?
omega is in a rad per second, inertia is in a kg meter square. Okay, so that will be Newton meter, means that will be joule. This torque will be joule, then Ke will be in a joules. So what is the magnitude? minus 95207.8.82. 9.5. Others please, आणखी कोणाचा आन्सर आले का? -9.45 आलं. 9.4 की 9.5? 95. 9.4 आले सर. 9.4 आलं सर. 941.0. 0.0. 941.0 हे जूल आहे की किलो जूल मध्ये आले? हे पहा 2560 डिवायडेड बाय 2 इंटू याचा स्क्वेअर मायनस याचा स्क्वेअर. आन्सर आय थिंक दिस इज इन अ किलो सर जूल. हे किलो. दिस इज इन अ किलो जूल्स येस ना. सर. व्हॉट इज इन अ जूल्स? 941.050. 050 joules. Okay. Others please do check it. Answer. 9410. पण आहे सर पुढं. Okay. Now the next is a change in a angular momentum. Okay. So कशी करणार ती? Change in angular momentum will be equals to initial or final, whatever it may be, final angular momentum minus initial angular momentum. आन्सर पॉझिटिव्ह ठेवा, कारण आपल्याला फक्त चेंज पाहिजे इथला. म्हणजे इथं आपल्याला सुद्धा काय करावं लागेल, इनिशियल जास्त आहे म्हणजे मी इनिशियल मायनस फायनल करतो. सो आय एम टेकिंग आय ऍज अ कॉमन, दॅट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा 0 मायनस ओमेगा. दॅट इज आय इज नथिंग बट व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड फॉर द आय, दॅट इज 2560 ना. बरोबर आहे का? येस सर. हा, इंटू ओमेगा 0 दॅट इज द इनिशियल वेलोसिटी 37.69 minus final velocity as a 26.179. So what is the value for a change in angular momentum? Time being, I would like to write the unit here. This will be kg meter square into angular velocity is in a 29,468.16. 29,468. 58. 68. 68. 68.16. So unit will be kg meter square into rad per second. That is rearrange करा फक्त याला युनिटला, किंवा आहे तसं ठेवलं तरी चालतं, आपल्याला काय हरकत नाहीये. हे काय होईल, सेकंदने मल्टिप्लाय डिवाइड करा, न्यूटन सेकंद येईल. न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर कसं येईल बाळा? केजी मीटर. हा सॉरी हा बरोबर आहे. हा काय न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर सेकंद येईल, बरोबर आहे का? न्यूटन मीटर सेकंड. सेकंड स्क्वेअर आणि मल्टिप्लाय, इथं जर का खाली सेकंड स्क्वेअर ठेवला तर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे न्यूटन येईल. एक सेकंद वरती राहील म्हणजे काय होईल, न्यूटन मीटर सेकंड राहील त्याचं. ओके, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so likewise the things are there in for the unit number 6 we can say. Okay.